Good morning, girls. Today's class we are going to see the fourth unit poem Ulysses, written by the poet Alfred Tennyson. First, we'll see about the author, that is the poet. Alfred Tennyson was born on 6th August 1809 and died on 6th October 1892. He was a British poet. He was the poet laureate of Great Britain and Ireland during much of Queen Victoria's reign and remains one of the most popular British poets. Tennyson excelled at penning short lyrics such as Break, 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 The Change of the Light Brigade, Tears, Idle Tears, and Crossing the Bar. He wrote verses on classical mythology such as Ulysses, Aeneas of the King, and the Tithonus. Tennyson's use of the musical qualities of words to emphasize his rhymes and meaning is sensitive. Now, coming to the poem. This poem is about the Ulysses. This Ulysses poem was written by Alfred Lord Tennyson. The first picture is the picture of Odysseus, and the second picture is about the picture of Ulysses. There are a lot of Greek heroes who fought in the Trojan War. In that, Odysseus is one of the heroes in that war. The Roman name for Ulysses is known to be, in Greek it is called as Odysseus. This poem is full of monologue. There are 70 lines. This full of a dramatic monologue. அதாவது dramatic monologue means it is like a drama. ஒரு ட்ராமா மாதிரி பேசக்கூடியது தான் dramatic monologue அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. மோனோலாக்னா ஒன்று, பட் ஒருத்தர் தான் இந்த ஆடியன்ஸ் முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி நடிக்கிற மாதிரி மாறி மாறி பேசி காட்டுறது. பட் டயலாகுன்னு வந்துட்டாலே நம்ம வந்து ரெண்டு பேர் பேசுகிறது இல்லை ரெண்டுக்கு மேற்பட்டவங்கள தான் வந்து நம்ம டயலாக் பேசுகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இங்கே வந்து மோனோலாக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஒருத்தர் பேசக்கூடியது, டயலாகே வந்து ஒருத்தரே நின்று பேசக்கூடியது தான், அதுதான் ட்ராமாட்டிக் மோனோலாக் அப்படின்னு சொல்கிறது. 70 lines ஆர் blank verse. அப்படின்னா இந்த போயமில் எதுக மோனையே வந்து இதெல்லாம் இருக்காது. இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் போய்ட்ரி. இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் போய்ட்ரி. இந்த போய்ட்ரி எப்படி இருக்கும்னா நோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் நோ ரைமிங் ஸ்கீம், பட் 10 syllables in each line. This is called as iambic pentameter. What is iambic pentameter means 10 syllables will be there in each line. In that 5 will be stressed, another 5 will be unstressed. You can see the Troy in the map. In that place only Trojan War took place. Now let's see the poem. It little profits that an ideal king by the still earth among these barren crags, matched with an aged wife, I meet and dole unequal loss unto a savage race, that hoard and sleep and feed and know not me. The King Ulysses is telling us that a king gains nothing just from sitting around by fire with his wife and making laws for people who don't even know him. அதாவது a little profit that an ideal king, ஐடியல்னா சோம்பேறி. நான் வந்து ஒரு நல்ல கிங் வந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி நான் இருக்கணும். சும்மா வந்து ஐடியல் அப்படின்னா நான் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கக்கூடாது. சும்மா நெருப்பை மூட்டிட்டு அந்த இடத்துல உக்காந்துக்கிட்டு அங்கே இருக்க மலையை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு சும்மா என்னோடய டைமை வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. இந்த தேர்ட் லைன் மேட்ச்ட் வித் அன் ஏஜ்ட் ஒய்ஃப் ஐ மீட் அண்ட் டோல் அப்படின்னா மீட் அண்ட் டோல் மீன்ஸ் டு லாட், டு அலாட் ஆர் மெஷர் அவுட், அதாவது அளந்து கொடுத்துக்கிட்டு. ஓகேயா, ஹியர் இட்ஸ் ரெஃபர் டு அ கிங்
allotment of reward and punishment to his subject. அதாவது எவ்வளோ என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவார்ட் அண்ட் ரிவார்ட்ஸ் அதை வந்து அளந்து கொடுத்துக்கிட்டு என்னால் சும்மா இப்படியெல்லாம் உட்காந்துட்ருக்க முடியாது. மேட்ச் டசன்ட் ரெஃபர் டு அ டென்னிஸ் மேட்ச் ஆர் அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இங்கே வந்து மேட்ச்டு வித் அன் ஏஜ்டு ஒய்ஃப் அப்படின்றது வந்து மேட்ச் விளையாடுற மாதிரி எதுவும் கிடையாது. நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி டென்னிஸ் மேட்சோ இல்லை அதர் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டோ கிடையாது. இட் மீன்ஸ் சம்திங் லைக் அ paired or partnered with, அதாவது தன்னுடைய வயதான ஒய்ஃபோட உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறதா இங்கே சொல்கிறாங்க. unequal laws unto a savage race. savage அப்படின்னா மக்கள். unequal அப்படின்ற எந்த வார்த்தையும் இருக்காது. unequalsனால் அது வந்து ஈக்குவலாக தான் குறிக்குது. ஸோ unequal doesn't mean that the rewards and punishments are unjust or unfair but rather variables. ஸோ அவங்க எவ்வளோக்கு பனிஷ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கப்படும். எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேன ரிவார்ட்ஸும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்றத தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Ulysses subjects are presented to us as a large group of drones who do nothing but eat and sleep. The hoard and sleep and feed and not மீ அப்படின்னா த ஹோட்னா அப்படியே குவியலாக குமிஞ்சு சும்மா வெறுமனை வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறத வச்சு சாப்பிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பேர் வாழ்க்கை கிடையாது. நான் வந்து அந்த மாதிரி வாழ்கிறவன் கிடையாது. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ட்ராவல். Ulysses subjects are presented to us as a large group of drones who do nothing but eat and sleep. நான் வந்து சும்மா உட்காந்து ஃபீட் அண்ட் நாட் மீ அப்படின்னா நான் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான். I cannot rest from travel. I will drink. Life to the least. All time I have enjoyed. Greatly I have suffered. Greatly both with those. That loud means an alone on shore and when through succoring drift the rainy hyats. Here you can see in the next line, life to the least, all times I have enjoyed. I cannot rest from travel, I will drink. இங்கே என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னாக்கா, I cannot sit simply in one place. நான் ஒரு இடத்துல அப்படியே நான் வந்து உக்காந்துட்ருக்க ஆள் கிடையாது. I want to travel. That is the only thing in my life. In the next 4 line, he talks about his traveling experiences. We learn that he is a restless spirit who does not want to take a break from roaming the ocean in search of adventure. adventureனா புதுசாக வந்து தேடிக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஊராக அவர் சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடியவர். He will not let life பாஸ் ஹிம் பை. அப்படியே ஏதோ ஒரு லைஃப் அப்படியே கடந்து போயிட்டே இருக்கட்டும் அப்படின்ற வாழ்க்கையை அவர் வாழக்கூடியவர் கிடையாது. The word lees originally referred to the sediment accumulated at the bottom of a bottle of wine to drink life to the lees. அதாவது வாழ்க்கையை வந்து அனுபவித்து ரசித்து குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மீன்ஸ் அதை எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்கான்னா, எப்படி வந்து ஒரு ஒயின் பாட்டிலில் வந்து அடியில் ஒரு செடிமெண்ட்னா தேங்கி நிற்கும் அந்த இதெல்லாம் ஃபில்டர் ஆக வேண்டியதெல்லாம், அந்த அளவு ஆனதை கூட நான் ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி நான் குடிப்பேன். அந்த மாதிரி என்னோடய லாஸ்ட் மொமெண்ட்டோட லைஃப் வரைக்கும் கூட நான் என்னோடய ட்ராவலிங்கை வந்து நான் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படி வந்து ஒயினில் வந்து லாஸ்ட்டாக அந்த வடிகட்டுறதுக்கு தேவையான எது லாஸ்ட்டுமே அது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு கருத முடியாது. அதை ஃபில்டர் பண்ணால் கூட அதில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். அந்த மாதிரி என்னோட எண்ட் ஆஃப் த லைஃபுக்கு நான் வந்த பிறக்கும் கூட நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல வராரு. He is comparing to a drink life to the least means to drink to very லாஸ்ட் ட்ராப். அந்த கடைசி சொட்டு இருக்க வரைக்கும் நான் அதே மாதிரி என்னோடய மூச்சு இருக்க வரைக்கும் நான் பயணம் செய்வேன். Nowadays we might say something like live life to the fullest. அதாவது கடைசி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்கிறது, அனுபவிச்சு வாழு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகே, அந்த மாதிரி Ulysses tells us that he has lot of good times and lot of bad times. அவருக்கு வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நடந்திருக்கு, கெட்ட விஷயங்களும் நடந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து அவர் இந்த போயத்துலேயும் சொல்கிறாரு. That loved me and alone on shore and when
through succeeding drift the rainy Hyats. அதாவது நான் நடந்து போயிட்டுருக்கும் போது என்னென்னலாம் நடந்துச்சு அப்படின்றதையும் அவர் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு. எல்லாமே நல்ல விஷயங்களாகவே நடந்துச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. சம்திங் குட்டும் நடந்துச்சு, பேடும் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சம்டைம்ஸ் வித் இஸ் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் என்னோடய பயணங்கள் வந்து சில சமயத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, போத் வித் தோஸ், அதாவது எப்படின்னாக்கா தட் லவ்ட் மீனா என்னை விரும்பினவங்க கூடயும் என்னுடைய பயணம் இருந்துச்சு. அண்ட் அலோன், சில சமயம் நான் தனிமையிலையும் நடக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆன் த ஷோர் அண்ட் வென் த த்ரூ சக்கூடிங் அப்படின்னா ஷோர் அப்படின்னாக்கா பிளெயின்ஸ்னால் சும்மா தரை, அந்த மாதிரி இதுலேயும் நான் என்னோடய பயணம் நடந்துச்சு. ஸோ என்னுடைய பயணமானது, என்னோடய ட்ராவலிங் ஆனது வேரி ஆணுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வித் இஸ் ஃப்ரெண்டும் நடந்துச்சு, சம்டைம்ஸ் அலோன், போத் ஆன் ட்ரை லேண்ட் அண்ட் வைல் செயிலிங் த்ரூ பொட்டென்ஷியல் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்ட்ராம்ஸ். என்ன மாதிரி புயல் காற்று என்ன இது பண்ணாலும் சரி, சக்கூடிங் அப்படின்னா பயங்கரமான புயல் மழை, அதை தான் வந்து சக்கூடிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. ட்ரிப்ட்ஸு, த ரெய்னி ஹயாட்ஸ். Succeeding drifts are pounding shower of rain and one might encounter at sea during a storm. அதாவது ஷவர் மாதிரி மழை வந்து பயங்கரமாக பொழியறதுக்கு பேர் தான் வந்து சக்கூடிங் ட்ரிஃப்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. த ஹயாட்ஸ் அப்படின்றது குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ்ன்றதை தான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க. அந்த ஸ்டார்ஸ் வந்துட்டாலே மழை வரக்கூடிய அறிகுறி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஹயாட்ஸ் ஆர் அ குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ், கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதை தான் குரூப் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் ரெயின். தேர் ரைசிங் இஸ் த ஸ்கை ஜென்ரலி கன்சிடர்ஸ் வித் த ரெய்னி சீசன். ஹியர் தே ஆர் ப்ரெசன்டட் ஆஸ் அலிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் தி ஓஷன். ஒரு பெரிய மலை அப்படியே பிளந்துக்கிட்டு வருது, அதை வந்து எதாலையும் ஒன்றும் இது பண்ண முடியாது. அந்த கடலே வந்து வருத்தப்படுதான், ஐயோ இவ்வளோ பெரிய மழை வருதே, நம்ம என்ன ஆக போகிறோம் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் கூட இவர் வந்து தன்னுடைய ட்ராவலிங்கை வந்து அவர் ஸ்டாப் பண்ணல, அவர் இன்னமும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார் அப்படின்றத வந்து இதில் சொல்கிறாங்க. ஈவன் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சேஞ்சஸ், என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருந்தாலும் கூட என்னோடய பயணமானது, ட்ராவலிங் பயணமானது நிற்கலை. ஐ கேன் நாட் சிட் சிம்ப்ளி பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு அச்சீவ் சம்திங். நான் எதையாச்சும் நான் லேர்ன் பண்ணணும், நான் ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து எதையாச்சும் நான் கற்றுக்கணும். இட்ஸ் லைக் அ அட்வென்ச்சர். ஒவ்வொரு ட்ராவலிங் எனக்கு ஒரு புது அட்வென்ச்சர் மாதிரி தான் அப்படின்றத வந்து இந்த இதில் சொல்கிறாரு. கம்மிங் டு தி நெக்ஸ்ட் லைன், வெக்ஸ் த டிம் சி, ஐ எம் பிகம் அ நேம் ஃபார் ஆல்வேஸ் ரோமிங் வித் அ ஹங்க்ரி ஹார்ட். மச் ஹாவ் ஐ சீன் அண்ட் நோன் சிட்டிஸ் ஆஃப் மென் and manners, climates, councils, governments, myself not least, but honored of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy. I am a part of all that I have met. Ulysses elaborate on the good time and bad time he has enjoyed during his travel. அவருடைய ட்ராவலிங் டைமில் குட் டைமும் இருந்துச்சு, பேட் டைமும் இருந்துச்சு, அதை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி the phrase I am become a name means something like a become a household name. ஏதோ வந்து என்னோட பேர் I become a name அப்படின்னா அவரோட நேமை வந்து எல்லா இடத்துலையும் பதிச்சு வச்சுட்டு வர அளவுக்கு அவருடைய செய்கைகள் வந்து இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. become a household name. Ulysses has become famous because he has traveled to so many places. அவர் ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணமே நிறைய பிளேசஸ்க்கு வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருந்தது தான். Ulysses tells us that he has visited a variety of different places with different manners, weather, government, etc. அதாவது அவர் எந்தெந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறாரோ அந்தந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரும் தன்னை மாற்றிக்குவார். அதே மாதிரி அந்த கல்ச்சர் என்னன்னு தெரியும், அந்த வெதர் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும், அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய லாஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாமே அவர் வந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. He portrays himself as a traveler with an irresistible
desire. That is அதை என்னன்னு சொல்கிறான்னா இன்சிஸ்டபிள் டிசையர் அப்படின்னா ஹங்க்ரி ஹார்ட் அப்படின்றாரு. ஹங்க்ரி ஹார்ட்னு என்ன சொல்லுவோன்னா வேட்டையாடுறதா தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே இவர் வந்து எதை வேட்டையாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா தன்னுடைய ட்ராவலிங்கை ஊர் ஊராக போய் அவர் வந்து போகிறத தான் அட்வென்ச்சர் சொல்கிறாரு. அதை வந்து அவர் வேட்டையாடுறதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஹங்க்ரி ஹார்ட் to see as many places as he can, try as many foods as he can. அவர் போகிற ஊரெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஊரையும் அனுபவித்து ரசித்து தான் அவர் வந்து அவர் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காரு. அங்கே இருக்க ஃபுட் கல்ச்சராக இருக்கட்டும், இல்லை அங்கே இருக்க பிளேஸை சுற்றி பார்க்குறதா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே வந்து ஒரு வேட்டையாடுற மாதிரி அவர் வந்து இந்த ட்ராவலிங்கை வந்து செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And the praise myself not least but honored of them all. So myself not least அப்படின்னாக்கா I wasn't treated like the least little thing. நான் எந்த இடத்துல போகிறேனோ அங்கே வந்து என்னை வந்து யாரும் வந்து சாதாரணமாலாம் எடை போட்டுறல. என்னை வந்து ஒரு கௌரவிக்கும் வகையில் தான் எல்லாருமே என்னை நடத்தியிருக்காங்க. பட் வாஸ் honored by everybody I met. எல்லாருமே வந்து என்னை வந்து சும்மா எதுவும் ட்ரீட் பண்ணல, என்னை ரொம்ப நல்லாவே வரவேற்று தான் அந்த ஊரில் வந்து என்னை வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி யுலிசஸ் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ஸ் அ டைம் he spent on the ringing plains of windy Troy, the famous city where the Trojan War took place. அந்த ட்ராய் அப்படின்ற அந்த ஊரில் தான் அந்த ட்ரோஜன் வார் டுக் பிளேஸ் ஆணுச்சு, அங்கே தான் நடந்துச்சு. The plains are ringing because of the armor clashing together in the battle. அந்த ஆர்மர் கிளாஷிங் அப்படின்னா அந்த போருக்கு போகிறவங்க வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கவசம் அணிஞ்சிட்டு போவாங்க இல்லையா, அந்த இதோட சத்தம் வந்து கேட்குதான். அதை தான் ஆர்மர் கிளாஷிங் டுகெதர் இன் த பேட்டில். இது எல்லாமே நான் காதில் வாங்கினேன், அந்த சத்தத்தை எல்லாமே நான் காதில் வாங்கினேன் அப்படின்றது. ஐ ஆம் அ பார்ட் ஆஃப் ஆல் தட் ஐ ஹாவ் மெட். நான் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறனோ அங்கெல்லாம் என்னோட இதை வந்து பதிய வைக்கிற அளவுக்கு நான் செஞ்சுட்டு வருவேன். ஐ ஆம் அ பார்ட் ஆஃப் ஆல் தட் ஐ ஹாவ் மெட். நான் இருக்கிற இடம் எல்லாமே என்னோடதை வந்து நான் என்னோட பற்றி பேசணும் அப்படின்றதுக்காண்டி எதையாச்சும் நான் ஒன்று வந்து நான் விட்டுட்டு தான் வருவேன். இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃப்ரேஸ். யூஸ்வலி we say something like all the places I have seen are now a part of me. The phrase suggests that Ulysses left part of himself everywhere he went. This sounds like another way of saying I don't belong here to Ithaca. ஸோ நான் இத்தாக்காவுக்கு மட்டும் சொந்தமானவன் கிடையாது, நான் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் நான் போகிறேனோ அங்கெல்லாம் என்னோட தடங்களை வந்து வச்சுட்டு வருவேன். தடங்கள்லாம் என்னோட கால் தடங்கள் அங்கே இருக்குமே ஒழிஞ்சு என்னோட பேர் பதிகிற அளவுக்கு நான் எதையாச்சும் ஒன்று செஞ்சுட்டு வருவேன். ஸோ இத்தாக்கான்றது தான் அவருடைய ஊர். நான் அந்த ஊருக்கு மட்டும் சொந்தக்காரங்க கிடையாது, நான் எந்தெந்த ஊருக்கெல்லாம் போகிறேனோ அந்த ஊருக்கும் நான் சொந்தமாகிற வகையில் தான் நான் என்னோட செயல்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ till here we'll stop. We'll continue in the next lesson, girls. Till where I taught, you study the appreciation question answers, 2 mark question answers, ERC இதெல்லாம் வந்து நான் நடத்தின வரைக்கும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்கம்மா. ஓகே, we'll continue in the next class. Thank you, girls.